कागज फूल नियो कागज फूल रंग बेरंगीर कागज फूल फूल बहुत सुंदर कागज फूल नियो कागज फूल। अरे टिकी चढ़ई तू ये कागज फूल कौठू आनिलु? तू कौन ये कागज फूल तो हाथ रे तैयारी करुछु? नाई मिटू आंटी ये फूल मो माँ बंची समय तैयारी करिथिला। एबे किछि दिन पूर्वर ही मो माँ गोटे एक्सीडेंट रे मरीगला। से बनैथिबा किछि कागज फूल मो पाखरे अछि। मु से कागज फूल को बिकी आमे दुई भौणी खाइबा खाउछु नहले आम पाखरे आउ किछि नाही। मिटू आंटी तमे कागज फूलटे किण। हो दे केते टंका? 5 टंका मिटू आंटी। सतरे तो माँ बहुत फूल सुंदर बनाउछि। धन्यवाद मिटू आंटी। एहा परे टिकी चढ़ई से कागज फूल को बिकी आग को जाए। माँ माँ देख से टिकी चढ़ई कागज फूल बिकिबा को आसीछि। माँ तमे मो पाई कागज फूलटे किनि दियो ना। ओहो तू एबे कागज फूल पाई भी जिद्दी करबा को लागिलुनी। अरे कौन हम ये कागज फूल सामान्य पानी टिके पड़गले तो कागजटा पिली जीव। आ तू ये कागज फूल नहीं कौन करू? मु किछि जानिनी माँ मो पाई कागज फूल किनि दियो। अरे तू कौन जानिनु मु कौन पैसा रखी ना कौन तो पाई कागज फूल किनि देबी जे। माँ तमे से टिकी चढ़ई को मो पाई कागज फूल मागी दियो ना। हो हो तू रह मु ताको पचारुछि। ए टिकी चढ़ई एठा को आसिलु। कौन हैला सुंदरी आंटी कागजर फूल किनिब? हाँ हाँ कागजर फूल किनिबी किंतु मो पाखरे पैसा नाही। मु तते परे पैसा देबी। नाई नाई जदि पैसा न देब मो पाखरे भी अल्प कागज फूल अछि। मु तो आउ तैयारी करूनी मो माँ तैयारी करिकी जाइथिला। मु तुमको सेमिति देई परिबिनी। तते गोटे कथा कहले तू बुझी पारुनो? मु कहली ना मो झियो पाई गोटे कागज फूल दे बोली। ए टिकी दौनु कागज फूलटे। ना मु देबिनी एमिति कही टिकी सेठारु चली जाए। माँ देख माँ सी मते कागज फूल न दे चली गला। तमे किछि गोटे कर मु कौन करिबी? चल माँ जदि से कागज फूल आमको न देला ताले से बिकी भी न पारू। हो हो तू मो सांगरे आ। ओहो बहुत शोष हेलानी। सकाळु तो गोटे ही कागज फूल सरीछि सेटा भी पुणी 5 टंका। एबे जाउछि पानी टिके पी देबी भोक भी लागिलानी। एहा परे टिकी नदी को जाई पानी पिए। सुंदरी काऊ आउ ता झियो दुई जण आसी से कागज फूलर झुड़ी को पानी रे पकई दियंती। हे भगवान ये कौन हैला? किए मो झुड़ी को पानी रे पकई देला? मु एबे कौन करिबी? एमिति कहि टिकी ऊपर को देखे तो सुंदरी काऊ आउ ता झियो जाउथांती। दुष्ट चढ़ई माने तुम मानक गोटे कागज फूल देलिनी बोली मो झुड़ीर सब फूल पानी रे पकई देला। मु एबे कौन करिबी? मो सान भौणी कौन खाइबो? मो पाखरे तो 5 टंका अछि। जाउची मु 5 टंका देई मो सान भौणी पई बराटिए किनि देबी। अंकल अंकल गोटे बरा दियो मु मो भौणी पई नेबी। तू तो सब दिने तो पई आ तो भौणी पई 2टी बरा नौछु आज गोटे कौन पई नौछु? कौन करिबी अंकल? मो कागजर फूल किए पानी रे पकई देला। मु एबे पैसा नाही केमिति नेबी? अरे तो सहित सतरे बहुत अन्याय हैला। ने तू आ गोटे मागणा रे नहीं जा। धन्यवाद अंकल। एमिति कही टिकी चढ़ई से बरा नहीं घर को जाउथिला। बाटरे से काऊ आउ ता झियो 2 जण थिले। दुष्ट काऊ मने मो बाट आगरे रुहनी उठी पड़। तमे माने आज मो सहित जहा कल मु सब देखिची। तुम मन को धर्म सहिबनी। ए टिकी चढ़ई से बरा दे मो झियो खाइब। यही बरा 2टा मु केते जे कष्ट रे आनिची सेटा मु जानिछी। तुमे माने मो सहित एमिति करनी कहली ना दे। एमिति कही से काऊ आउ ता झियो से बरा छड़े टिकी चढ़ईठू नहीं जाती। यही सब घटना सेठारे थिबा गोटिए सपुरी गछ शुणुथाए। टिकी ए टिकी कांदनी मो कथा शुण। किए किए कथा कहूछ? अरे यही सपुरी गछटा कथा कौन कहूछि? मु गोटे जादुरी सपुरी गछ। तू कांदनी ने यही सपुरी ने घर को जा तो भौणी को खुई देबू। सपुरी खाइले ता पेट पुरीबनी। से बरा खाइबा को जिद्दी करिथिला। बरा आई दुष्ट काऊ मने नहीं गले। मु एबे कौन करिबी? ए जादुई सपुरीटा धरिकी घर को जा
ସେଇ ସପୁରୀଟା ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଇଦେବୁ ଆଉ ତୁ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୋ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ସକାଳୁ ତୁ ତା'ର ଯାଦୁ ଦେଖିବୁ। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ସପୁରୀରେ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ କୁହେ, କ'ଣ ହେଲା ଦିଦି, ଆଜି ଦିନ ସାରା ତମେ ଏତେ ଥକି ଯାଇଛ? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ତୁମ ସହିତ ଏମିତି କଲେ? ହଁ ମା କୁନି, ନେ ସପୁରୀ ଖାଇନେ। ଆଉ ଏଇ ସପୁରୀକୁ ଆମେ ରାତିରେ ଅଗଣାରେ ଥୋଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସକାଳୁ ଯାଦୁ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଇ ସପୁରୀ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଗୋଟା ସପୁରୀକୁ ନେଇ ଅଗଣାରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି, ବଡ଼ ସପୁରୀ ଘର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଦିଦି, ସପୁରୀ ଘର ହେଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆରେ ସତରେ ତ ଏଇ ଘରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ବି ଅଛି। ହଁ ଟିକି, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ତତେ ଏହି ଘରଟି ଦେଇଛି। ଦେଖିବ, ତୁମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ସୁଖର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯା, ଆଜିଠୁ ତୁ ସୁଖରେ ରହ। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖରା ହେଉଛି। ବାକି ସମୟ ତ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁନାର ବାପା, ତମେ ଟିକେ ଗଲ ପିଲା ଦୁଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଖୋଜି ନେଇ ଆସିବ। 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବେପାର ତ ବିଲକୁଲ ହେଉନି। ଘରେ କିଛି ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସାମାନ ନାହିଁ। ତମେ ଗଲ, କିଛି ଫଳ ନ ମିଳିଲେ କିଛି ଦାନା ଖୋଜି ହିଁ ନେଇ ଆସିବ। କ'ଣ କରିବି ଟିକି, ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଇ ଦାନା ଖୋଜିକି ନେଇ ଆସିବି? ବାପା, ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରିବୁ କୁହ ବାପା, ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଯାଏ କିଛି ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ। ସେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲେ। ତାକୁ କେଉଁଠି 1 କିମ୍ବା 2ଟା ଦାନା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ପେଟ ପୂରିବନି। ଖାଇବାକୁ 4 ପ୍ରାଣୀ, ମିଳୁଛି ସବୁ 2ଟା ଦାନା। 2 ଦିନ ହେଲା ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳିବ। ତାପରେ ରାଜୁ ଆଗକୁ ଯାଏ। ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ଆଶାରେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଦେଖେ, ଗୋଟିଏ ବିଲରେ କିଛି ଆଳୁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଓପାଡ଼ି ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ବି ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ତା ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଦେଖିଲ ଟିକି, ଏଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଯଦି କିଛି ବାହାରିବ ତାହେଲେ କରିଦିଅ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, ସବୁ ତ ଖରାପ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାହା ବିଲ କେଜାଣି ଆଳୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ଆଳୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଆଳୁକୁ ଦେଖେ। କିଛି ଭଲ ଆଳୁ ବି ବାହାରେ। ସେଥିରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଝେଇକି ଆଳୁ ପରଟା କରିଦିଏ। ମା, କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି? ଖୁବ୍ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ପରଟା କରିଦେଉଛି। ବା ମା, ଆଳୁ ପରଟା କେବେଠୁ ଖାଇନୁ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଳୁ ପରଟା। ହଁ, ତମ ବାପା ଆଳୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇ ଦିଏ ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ନିଜେ ବି ଖାଏ। ବା ଟିକି, ତମର ତ ଜବାବ ନାହିଁ। ତମକୁ ଯଦି ଘାସ ବି ଆଣିକି ଦେବି, ତମେ ଘାସରେ ବି ରୁଟି ବନେଇକି ଖୁଆଇଦେବ। ଦେଖ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି କିଛି ବାହାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଳୁରୁ ଯାହା ଯେତିକି ବାହାରିଲା, ସେତିକିରେ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲ। ହଁ, ଘରେ କିଛି ପିଆଜ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଟିକି, ଏସବୁ ତମ ହାତର କମାଲ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ଷା 2 ଦିନ ଯାଏ ଲାଗେ। ପୁଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ବି ନେଉନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ସିନା ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇଦେଲି, ଆଜି କ'ଣ କରିବି? ଆଳୁ ବି ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ବର୍ଷାରେ କିଛି ଉପାୟ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଖାଇବା କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? କ'ଣ କହୁଛ ଟିକି? କ'ଣ କରିବା କଥା କହୁଛ? ଶୁଣ ରାଜୁ, କାଲି ମୁଁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇଥିଲି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ କହିଲ? ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଥିଲି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯାଅ, ଦୋକାନରୁ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ନେଇକି ଆସ।
ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇବି। ଆଉ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଆମେ ନେଇ ସେଠି ଆଳୁ ପରଟିବା। ଦେଖିବ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେମିତି ଆଳୁ ପରଟାର ବାସ୍ନା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିବେ। କ'ଣ କହୁଛ? ଏଇ ବର୍ଷାରେ କେମିତି କରିବା? ବର୍ଷା ବି ତ କମ୍ ହେଉନି, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ରାଜୁ, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଉ, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଣିଦିଏ। ଖାଲି ଆଳୁ ନୁହଁ, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ବି ଆଣିବ। ହଁ, ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ଆଣିବ। ଏହା ପରେ ରାଜୁ ଯାଇ ଆଳୁ ନେଇ ଆସେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ସେଥିରୁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଆଳୁ ପରଟା, ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପରଟା, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆଳୁ ପରଟା, ସାଙ୍ଗରେ ଚଟଣି ଫ୍ରି। ଏମିତି ନାଁ ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ବା ଟିକି, ଏ ବର୍ଷାରେ ବି ଆଳୁ ପରଟା? କେମିତି କରୁଛୁ ଏସବୁ କାମ? କ'ଣ କରିବି? ଯଦି କିଣିବାର ଅଛି କିଣ। ହଉ, ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ 10 ପରା। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ 3ଟା ଦେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନେଇଦେବି। ହଉ ଟିକି, ମୋତେ ବି 2ଟା ଦେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଆନ୍ତି। ଟିକିର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଳୁ ପରଟା ସେମିତି ବି ହୋଇଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରେ। ତା ପରଦିନ ବି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଳୁ ପରଟା କରେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଆଳୁ ପରଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ପୁରା ଜମିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ।